all, welcome to ISE. ఈరోజు ISE కండక్ట్ చేసిన IRF SSC సిట్ రైట్ ISE రిజల్ట్ ఫ్యాక్టరీ SSC ఎలిజిబుల్ టెస్ట్లో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం మనం రైట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ 25 రైట్ సో విల్ డిస్కస్ టుడేస్ రైట్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి some equations are solved on the basis of a certain system. Find the correct answer for the unsolved equation on that basis annarma right. So ikkada vachesi first one is given, what is that, 58 into 12 is equal to 4 annadu right. So 58 means 5 plus 8 plus 1 plus 2. Sum of all the digits sum cheste 5 plus 8 is how much? 13 plus 1 14 plus 2 is equal to 16. Under root 16 is equal to 4. We'll get the sum of all the digits root value is equal to the next number avutundima. So second one chuste 3 plus 7 plus 9 plus 6. 3 plus 7 is 10. 19 plus 6 is 25. Under root 25 is 5 right. And next 1 plus 1 plus 2 plus 0 2 3 4 root 4 is equals to 2 right. So on that basis danni base cheskunte manam 4 plus 2 plus 1 plus 2 4 plus 2 is 6 6 plus 1 is 7 7 plus 2 is equals to 9 under root 9 is equals to 3 right. So ikkada options chuste very low values unnai right. And is equal to numbers are also very smaller numbers, but ikkada chuste multiplication is very highest numbers. Kachithanga maximum expectation manam sum or subtraction basis lo alochinchochama logic right. And the next question, find out the words or letters number pair from the given alternative ichadama. Fairy is equal to 10 by 3 annadu right. Every denominator చూస్తే 3 2 3 2 కనిపిస్తున్నాయి right. So fairy వచ్చేసి, is it clear? So fairy is equals to 10 by 3 is given right. Fairy లో వచ్చేస్తే మనకి 1 vowel and 2 vowels right are given, is it clear? But here denominator is 3 కనిపిస్తున్నాయి అంటే consonants are 3 right. Vowels are 2 but the consonants are 3. The denominator is 3 but the consonants 2 consonants but the numerator is 10. But the positions of the vowels తీసుకుంటే a value 1 I value 9 amma. 9 plus 1 10 right. So అంటే మనకి ఫస్ట్ వర్డ్ ని బేస్ చేసుకొని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే లాజిక్ ఏం రావచ్చమ్మా, సమ్ ఆఫ్ ద డినామినేటర్ వచ్చేసి number of consonants వస్తున్నాయి right. Number of consonants right. Numerator వచ్చేసి sum of vowels values అమ్మా, sum of vowels values తీసుకున్నాం మీన్స్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్. అది మనకి ఫస్ట్ వర్డ్ యొక్క లాజిక్ క్లియర్. సో ఇప్పుడు ఆ 4 pairs లో ఆ లాజిక్కి డిఫరెంట్గా ఉన్న ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది రైట్. What is our second option వచ్చేసి కార్లో వచ్చేసి 1 vowel only, then the numerator is 1, denominator is 2 consonant right. So that is also followed by the same rule. So అది మన ఆన్సర్ అవ్వదు రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్లో తీసుకుంటే మనకి vowels ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా, 2 vowels. One is U, another one is I. U is 21, I is 9. 21 plus 9 is 30 right. So numerator is 30 and the denominator how many consonants? 1 2 3 consonants is also followed. Definitely మన answer ఇదే అవ్వాలమ్మా right. So here the vowels 1 2 3 right. I value 9, A value 1, O value 15 అమ్మా. 9 1 10 అవుతుంది, 15 అంటే 25 రావాలి అక్కడ. But the numerator is 8 ఉంది కాబట్టి what is our option? So option D is the right answer right. Sum of the vowels values divided by the number of consonants is the logic right. Next one right. How many squares are present in the following figure అన్నాడు మా right.
సో ఇక్కడ దీన్ని మనం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా నెంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ కనిపిస్తున్నాయి, రైట్? హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్? యాక్చువల్లీ రో వైజ్గా చూస్తే మనకి ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? రో వైజ్గా తీసుకుంటే 1 2 3 4, రైట్? హియర్ 4 ఇచ్చాడమ్మా, రైట్? అండ్ ఆఫ్టర్, రైట్, అండ్ కాలమ్ బేస్డ్ తీసుకుంటే మనకి, రైట్, సో కాలమ్ బేస్లో వెళ్తే 1 2 3 1 2 3 4 5, రైట్? 5 and 4 రూల్ కనిపిస్తుందమ్మా, రైట్? సో దాన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? యాక్చువల్లీ మనం హైయెస్ట్ వాల్యూ 5 ఇంటూ 4 రో ఇంటూ కాలమ్, దాన్ని ఒక్కొక్క దాన్ని డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వస్తాం మనం, రైట్? సో నెంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రో అండ్ ద నెక్స్ట్ కాలమ్, 4 rows అండ్ 5 columns వచ్చాయి, రైట్? 5 into 4 is 20, 5 డిక్రీజ్ చేస్తే 4, 4 డిక్రీజ్ చేస్తే 3, 4 into 3 is 12, 4 decreased 3, 3 decreased 2, 3 into 2 is 6, right? And next 3 decreased is 2, 2 decreased is 1, 2 into 1 is 2, right? Add all this, sum entamma 20, 12 is 32, 38, 40, right? ikkada variki 40 ochindamma manaki complete bigger square ni base cheskoni chuste. అండ్ దీంట్లో స్మాలర్ స్క్వేర్స్ వచ్చేసి మనకి 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయమ్మా, రైట్? యాక్చువల్లీ ఈ స్మాల్ స్క్వేర్ బాక్స్ నుంచి మనకి ఎన్ని స్క్వేర్స్ వస్తాయి? 1 2 3 4 అండ్ ద రిమైనింగ్ బిగ్గర్ వన్ ఇస్ 5, రైట్? అంటే కంప్లీట్ ఈ బాక్స్ నుంచి మనకి 5 నెంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ వస్తాయి. అలా 5 అంటే 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి. అలా స్మాల్ బాక్సెస్ 6 ఉన్నాయి మా, అంటే 6 into 5 is how much? కంప్లీట్ మనకి ఆ స్మాల్ బాక్సెస్ నుంచి 30 స్క్వేర్స్ వస్తున్నాయి. కంప్లీట్ బిగ్గర్ స్క్వేర్ నుంచి వచ్చేసి మనకి 40 వస్తున్నాయి. సో 30 plus 40 is equal to how much? 70, right? And how many number of squares are there? 70 squares ఉన్నాయి. Then answer is option B, right? Next, what will come in place of the question mark అన్నాడమ్మా, రైట్? ఈ సైడ్ మనకి హైయెస్ట్ వాల్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఆ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 3 2 ఆర్ ద వెరీ స్మాలర్ వాల్యూస్, బట్ 34 ఈజ్ కంపేర్ టు దట్ 2 నెంబర్స్ ఈజ్ వెరీ లార్జెస్ట్, రైట్? డిఫరెన్స్ కొంచెం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని చూస్తే మనం, సో నియరెస్ట్ యాడ్ చేస్తే చూడండి మా, 3 plus 2 whole square plus 2 plus 1 whole square, right? First number, second number sum square cheste 3 plus 2 is 5 square plus next number plus 1 chestunnamma. Next second number is 2, 2 plus 1 is 3, 3 square cheste 25 plus 9 is how much? 34, right? Same rule second rule ki ostunda chudandi. 1 plus 4 avutundamma. Second number lo సెకండ్ రోలో వచ్చేసి ఫస్ట్ నెంబర్ 1, సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ 4 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 plus 1 whole square. 4 plus 1 is 5, 5 square is 25 plus 4 plus 1 again 5 square is 25. Then how much? 50, right? So ఇప్పుడు మనం అప్లై చేయాల్సిన రూల్ 4 plus 3 whole square అమ్మా. ఫస్ట్ నెంబర్ సెకండ్ నెంబర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ second number plus 1 whole square amma. 4 plus 3 is 7, 7 square is 49 plus 4 square is 16 entamma 59, right? And 63, right? Sorry ma, 59 and 60, 4 plus 3 is 7, 3 plus 1 is 4 square, right? So what is our answer? 49, 10 is 59, 65 amma. So what is the answer? Option D, 65 is the right answer. Clear? Next, in a certain code language is a coding decoding, right? So koncham careful ga observe cheste chudandi em ichadu E J M Z Y J is coded as K O U K W కనిపిస్తున్నాయమ్మా, రైట్? సో ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే మనకి
Actually this and this letter E position value 5, J position value 10, 13, 26, 25, 10 అమ్మా. ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ 11 ఉంది. ఓకే, మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఆల్వేస్ +6 మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? బట్ తర్వాత చూసుకుంటే ఇది +6 +5, రైట్? ఓకే, 6 5, బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మళ్ళీ మనకైంది +8 డిఫరెన్స్ వస్తుందమ్మా. 6 5 వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మనకి సేమ్ సెట్ రిపీట్ కావాలి, లేదంటే 4 3 డిక్రీజ్ అవుతూ అయినా ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ 8 ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది అన్ఈవెన్గా ఉంది. అంటే మనకి ఈ స్ట్రక్చర్లో లాజిక్ క్లారిటీగా లేదు, రైట్? క్లారిటీగా లేదన్నప్పుడు మనం కంప్లీట్ క్రాస్ కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ కానీ థింక్ చేస్తామన్నాం. బట్ కంప్లీట్ క్రాస్ చూసినా కూడా ఈ లెటర్ అనేది ఈ అనేది స్టార్టింగ్ లెటర్ కనిపిస్తున్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ ఎండింగ్ లెటర్స్ కనిపిస్తున్నాయి, రైట్? But starting ending is the nearest to the opposite letter of E kanipistunnai ma. First write down the opposite letter of complete this word. E opposite letter V, J opposite is Q, right? And next vachesi M opposite is N, A opposite is Z, Y opposite is B, J opposite is Q. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే V వాల్యూ 22, ఇక్కడ వచ్చేసి 11, 15, 21, 11, 23, 23 amma. So E values Q is 17, 14, 1, right? And next 2, and next 17 amma, right? 22, 21 are the nearest, and these two are existing -1, right? And the next 17, 15, these are -2, 14, 11, and these are -3. 1 2 3 అవుతున్నాయి కానీ కంప్లీట్ క్రాస్ అయ్యాయి మా. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకుంటే 123 అనేది నాట్ ద నియరెస్ట్. అప్పుడు దీన్ని 1 కాకుండా మనం 27గా ఆలోచిస్తే 27 23 ఇస్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ -4, రైట్? అప్పుడు దీన్ని బీని 2 కాకుండా 28 అనుకుందామ్మా. 28 -5 is 23, right? 17 -6 is 11. అంటే కంప్లీట్లీ -1 -2 -3 -4 -5 -6 ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో వెళ్తుంది డిఫరెన్స్ అనేది, బట్ కంప్లీట్లీ క్రాస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి దేన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు? యాక్చువల్లీ టెంపుల్ యొక్క వర్డ్ కోడింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ద ఆపోజిట్ లెటర్ ఆఫ్ టెంపుల్. T opposite is G, E opposite is V, M opposite is N, P opposite is K, L is O, E is V. రైట్? సో వీటికి -1ని బేస్ చేసుకొని చూడాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి -1 -2 -3 -4 -5 -6, బట్ హియర్ కంప్లీట్లీ క్రాస్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఫస్ట్ లెటర్, దాని నుంచి మనం ఆప్షన్స్ని ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ F, K, Z కనిపిస్తున్నాయమ్మా, రైట్? మనకు ఒకవేళ K కాకుండా అదర్ లెటర్ వస్తే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. సో కేనే వచ్చింది అంటే అగైన్ గో ఫర్ ద సెకండ్ లెటర్ నుంచి కంప్లీట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. యు నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ కంప్లీట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు త్రూ ఆప్షన్ నుంచి తీసుకుంటే. చూడండి, N is a 14, రైట్? సో 14 -3 అవుతుంది మా. 14 - 3 is 11 అగైన్. సో కే రిలేటెడ్ ఆప్షన్ అంటే మనకి ఆప్షన్ బి కానీ ఆప్షన్ ఏ కానీ వెళ్ళాలి. దాంట్లో సెకండ్ లెటర్ ఒక్కటి చూస్తే డిఫరెన్స్ గానే ఉంది, అదొకటి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే సరిపోతుందమ్మా. సెకండ్ లెటర్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ 22, పొజిషన్ ఆఫ్ వి ఇస్ 22. 22 -2 వచ్చేసి 20, అంటే సెకండ్ లెటర్ ఈస్ టీ. దెన్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ బి తీసేసుకోవచ్చు. రిమైనింగ్ చూడండి, జీ వాల్యూ 7, 7 - 1 వచ్చేసి ఎఫ్. అగైన్ దీస్ 3 ఆర్ 22, రైట్? సో అక్కడ 22లో నుంచి 6 తీసేస్తే మనకు వచ్చేసి 16 అవుతుంది. దట్ లెటర్ ఈస్ పి. అండ్ నెక్స్ట్ 15లో 5 పోతే 10, జే. 11 - 4 is 7, దట్ ఈస్ జీ. ఆన్సర్ KTF PJG అమ్మా. ఓన్లీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లెటర్తో కంప్లీట్ ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు, మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, a series is given with one term, right, is missing. Choose the correct alternative from the given ones. That comes what the series annadma, right? What is our series? 5 4 11 kanipistunnai. Sum of these three numbers is equal to 20 avutundamma. 5 4 11, 11 plus 4 15, 15 plus 5 is 20 avutundi. Chudandi,
5 plus 4 plus 11 is equals to 20. And the sum of next three numbers is equal to the next number. చూడండి next three 4 plus 11 plus 20. 20 plus 11 31 plus 4 is equal to 35. అంటే what is our answer? Sum of the last three numbers will get the in place of question mark number. What is that? 20 plus 35 plus 66. Sum ఎంతమ్మా 20 55 అవుతుంది అక్కడ, రైట్. సో 55 5 6 121 రిలేటెడ్ తీసుకోవచ్చమ్మా, రైట్. సో 121 రిలేటెడ్ ఉన్నది మనకి ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ యూనిట్ ప్లేస్లో తీసుకున్నా. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 121. Sum of the three numbers will get the fourth number. Clear? Next question, select the option that is related to the third term same way as the second term is related to the first term అన్నాడు. This is related to analogy question అమ్మా. ఏమి చూడు, 7 is related to 561. అమ్మా ఈ నెంబర్ చూస్తే ఈ నెక్స్ట్ నెంబర్కి ఈ యొక్క క్యూబ్కి నియరెస్ట్గా కనిపిస్తుంది. 7కి నెక్స్ట్ నెంబర్ is 8. What is 8 cube? 512 is the 8 cube. Is it clear? సో 8 క్యూబ్కి ఇది ఎంత ఎక్కువగా ఉందమ్మా, రైట్. 49 ఎక్కువగా ఉంది చూడండి. అంటే 49 is 7 square. 7 square plus cube of the next number. 512 కలిపితే ఎంతమ్మా? 456 561. అంటే 7 యొక్క నెక్స్ట్ 7 స్క్వేర్ నెంబర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ క్యూబ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి 9 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ నెంబర్ అన్నాడు. 9 square plus 9 next number is 10 cube, right? 9 square is 81 plus 10 cube is 1000. So what is our answer? 1081, right? ఇది calculation కూడా అవసరం లేదు because 10 cube is 1000. 1000 రిలేటెడ్ లో మనకి ఉన్నది ఓన్లీ ఆప్షన్ బీనే ఉంది. అలా ఆప్షన్ ని చూసుకొనైనా ఆన్సర్ చేయొచ్చు బికాజ్ ఇక్కడ ఎడిషన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, సబ్ట్రాక్షన్ అవుతాయి డిక్రీజింగ్ కాబట్టి అప్పుడు 900 రిలేటెడ్ చూసుకోవచ్చు. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి if v is equal to 25 అన్నాడమ్మా. వన్ హింట్ ఈస్ గివెన్. వాట్ ఈస్ దట్? v is equals to 25 means, is it clear? సో యాక్చువల్లీ v పొజిషన్ వాల్యూ 22, బట్ 22కి ఎంత ఎక్కువగా ఉంది? 3 ఎక్కువగా ఉంది. అంటే ఈచ్ లెటర్ 3 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకున్నా ఇక్కడ ఫ్యాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 270 కనిపిస్తుందమ్మా. చాలా హైయెస్ట్ వాల్యూ కనిపిస్తుంది మనకి, రైట్. అంటే దీన్ని ఏం చేశారు చూడండి, వికి ఆపోజిట్ లెటర్ ఈజ్ ఈ. ఈ యొక్క పొజిషన్ ఇస్ 5. వి ఆపోజిట్ లెటర్ ఇస్ ఈకి పొజిషన్ ఇస్ 5. 5 into 5 is 25. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ లెటర్ ఆఫ్ ఎఫ్? యు. యు ఇస్ ద ఆపోజిట్ లెటర్. ఏ ఆపోజిట్ లెటర్ ఇస్ జెడ్. టీ ఆపోజిట్ లెటర్ ఇస్ జీ, రైట్. యు ఇస్ 21, దిస్ వన్ ఇస్ 26, దిస్ వన్ ఇస్ 7. 21 into 5 ఎంతమ్మా? 5 10 105 plus 26 into 5 30, right? 140, right? And next ma, sorry ma, 130. 26 వచ్చేసి 130. 7 into 5 is equals to 35. కలిపితే ఎంతమ్మా? 165. 265 plus 5 is 270. అంటే ఆపోజిట్ లెటర్కి ఇంటూ 5 చేశాడు. సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఏం కనుక్కోమన్నాడు? వాల్యూ ఆఫ్ లేట్. ఫస్ట్ ఆపోజిట్ లెటర్ ఆఫ్ ఎల్ is O, Z, T opposite is G, E opposite is V. E position is 15, 26, 7, 22. 15 into 5, 75 plus 26 into 5 is already calculated, 130. 7 into 5 is 35 plus 22 5 za 110 amma, right? Sum cheste ఎంత వస్తుందమ్మా మనకి? 200, right? So here 200, 240, 275. 275 plus how much? 240, 275 plus 75 amma. 0, 350 is our answer, option B. Last zeros base చూసుకున్నా మనకి తీసేయచ్చు. Elimination of these three, right? So 350 is the answer. Next.
select the Venn diagram that best illustrate the relationship between the following అన్నాడు. So what are the words ఏమి ఇచ్చాడు? Utensils, forks and metals అన్నాడు, right? Utensils means forks. All the forks are the utensils, right? అన్ని forks. Utensil means bowls, clear? So use చేసే items అన్నాడు utensils. All the forks are utensils అవుతాయి మా, right? So metals అన్నాడు. Metals means మనకి utensils, metals అన్నీ ఉండవు, కొన్ని ఉంటాయి మా, right? Some of the forks are metals ఉండొచ్చు and some of the metals are utensils ఉండొచ్చు మా. ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే మన ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి తీసుకోవచ్చు. మెటల్ ఇస్ అ ప్రోడక్ట్, రైట్? సో ఆ ఫోర్క్స్ అనేవి కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి. సమ్ ఆఫ్ ద మెటల్ ఫోర్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, సమ్ ఆఫ్ ద మెటల్ యుటెన్సిల్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, అది ఏదైనా ఐటమ్ అవ్వచ్చు. ఫోర్క్ అనేది కంప్లీట్లీ యుటెన్సిల్స్, ఆల్ ద ఫోర్క్స్ ఆర్ యుటెన్సిల్స్ తీసుకోవచ్చు అమ్మా. నెక్స్ట్ సిలాయిజమ్స్ ఇచ్చాడు. ఏమన్నాడమ్మా? విచ్ ఆఫ్ ద 3 statements are given followed by 3 conclusions, number 1, 2 and 3 statements to be true, even they seem to be variants with commonly known facts. Decide which of the conclusion logically follows అన్నాడు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకుంటే all grasses are herb అన్నారమ్మా. all grasses are herbs. Next, no herbs is a medicine. Medicine ki herbs ki negative relation. Please point out the negative relation. Next, some fibers are grasses. Some fibers are grasses means we can expect the fibers here or else complete some of the part outer aina expect cheyochu. That is also one of the possibility, right? What is our first conclusion? Some fibers are medicines is a possibility annadama, right? Some fibers are medicine is a possibility means some fibers are medicines. They are asking the possibility. Yes, fiber anedi koncham outer part unte that part anedi medicine to relate avvachu. Idi expand ayindi anukondi ila relate avvachu. Kabatti first one is true. Malli draw cheyoddu, time waste. Just a relation anedi exist avutunda leda chuskunte saripotadamma. Next one, some herbs are fibers, right? Some herbs are fibers another. Herbs is the outer part, fiber is the middle part. Outer to middle some relation is existing. Then this one also true. Second conclusion is also true. Manaki first second true ga kanipistuna option ఇది ఒక్కటే కనిపిస్తుందమ్మా. Because ఇక్కడ తీసుకుంటే ఓన్లీ వన్ ఫాలోస్ ఉంది. ఆప్షన్ ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. నన్ ఆఫ్ దిస్ లేదు కాబట్టి చూడండి, ఓన్లీ కంక్లూజన్ వన్ ఫాలోస్ అన్నాడు. బట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాలోస్. దీన్ని తీసుకుంటే మనకి ఇందులో 1 లేదు కాబట్టి ఇది ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఇది ఓన్లీ 3 అన్నాడు కానీ ఆల్రెడీ 1 and 2 పాసిబుల్ అయ్యాయి. ఇంక ఖచ్చితంగా ఇదే ఉండాలి మన ఆన్సర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ వన్? నో గ్రాస్ ఇస్ అ మెడిసిన్. ఏ గ్రాస్ కూడా మెడిసిన్ కాదు అంటున్నాడు. ఎస్, వై? బికాస్ నో హర్బ్ ఇస్ అ మెడిసిన్. హర్బ్ కి మెడిసిన్ కి నెగిటివ్ రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి గ్రాస్ కి మెడిసిన్ కి కూడా నెగిటివ్ రిలేషనే ఉంటుంది. వై? బికాస్ గ్రాసెస్ ఇస్ ద completely middle of the herbs kabatti negative relation is also existing. So what is our answer? All conclusions 1, 2 and 3 follows. meer ikkad nunche clarity techukochanu already cheppanu nenu. Expectation of based on options. Next, this is called repetitive series ichchadu ma. Em ichchadu chudandi ikkada kuda I m dash o dash n dash I n o 3 dashes I m n, right? So first fill these 2 gaps, then we'll get expectation answer based on the options. Why? Because in the options 2 are starting with I, 2 are starting with n, and based on the first gap we have to eliminate 2 options, right? First gap ni base cheskunte mana rendu options ni eliminate cheyochama. దాని నుంచి అయినా ఈజీగా పట్టుకోవచ్చు. మీకు ఓకి బిఫోర్ కావాలి, ఎంకి ఆఫ్టర్ కావాలి, రైట్? ఓకి బిఫోర్ తీసుకుంటే ఎన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ, రైట్? ఎంకి ఆఫ్టర్ తీసుకున్న ఎన్ఏ మనకి యూనిక్ కనిపిస్తుంది చూడండి. అంటే దిస్ గ్యాప్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ ఎన్. అంటే మన ఆన్సర్ ఏ ఆప్షన్ అయితే ఎన్తో స్టార్ట్ అవుతుందో అది మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆన్సర్ అవుతుంది. అంటే అప్పుడు మీ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి కానీ ఆప్షన్ సి కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలమ్మా. దాంట్లో సెకండ్ లెటర్ రెండిట్లో కూడా ఎంఏ ఉంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే దిస్ వన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ విత్ ఎం, రైట్? అండ్ థర్డ్ లెటర్ ఇక్కడే మీకు హాఫ్ ఆఫ్ ద హింట్ దొరికిపోతుందమ్మా.
దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీకు కంప్లీట్ సిరీస్ వచ్చేస్తుంది. ఈ రిపిటేటివ్ సిరీస్ ఎప్పుడైనా ఆప్షన్ నుంచి ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ రావాలి. చూడండి ఇక్కడ ఎం ఉంది, థర్డ్ లెటర్ కూడా రెండిట్లో ఓనే ఉంది, అంటే ఖచ్చితంగా మనకి థర్డ్ గ్యాప్ ఓనే ఉండాలి. ఫోర్త్ లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉన్నాయమ్మా, లాస్ట్ 2 లెటర్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఫోర్త్ లెటర్స్ ఐ ఉంది, అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫిల్డ్ విత్ ఐ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ ఎం. ఇది ఒక్కదాన్ని క్లారిటీగా చూడాలి. ఇప్పుడు ఈ సిరీస్లో వచ్చే రిపిటేషన్ లాజిక్ ఏంటో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐఎంఎన్ఓ రైట్, మళ్ళీ వచ్చింది ఎంఎన్ఓఐ. అమ్మ దీంట్లో సెకండ్ లెటర్ నుంచి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది, ఈ ఫస్ట్ లెటర్ లాస్ట్కి వచ్చింది. 1 లెటర్ ఎలిమినేట్ అవుతూ బ్యాక్ అవుతున్నాయి. చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసి దీంట్లో సెకండ్ లెటర్ ఎన్ ఓఐ, మళ్ళీ ఈ ఎం ఫస్ట్కి వచ్చిందమ్మా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఓతో స్టార్ట్ అవ్వాలి. అంటే లాస్ట్ లెటర్ ఓ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్, రైట్? సో దెన్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ సి. 4 pairsగా ఇచ్చాడు మనకి సిరీస్ అనేది. ఫస్ట్ IMNO is our series, but again the starting with M, that is the second letter in the first combination. MNO మళ్ళీ ఎలిమినేట్ అయిన ఫస్ట్ లాస్ట్కి వచ్చిందమ్మా, ప్లేసెస్ ఇంటర్చేంజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి. క్లియర్? నెక్స్ట్, by interchanging the given 2 numbers, which of the following will be correct అన్నాడు. ఏ నంబర్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేయమన్నాడు? 3 and 6 ఇంటర్చేంజ్ చేయమన్నాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 10 + 7 ఇంటూ 6 ప్లేస్లో 3 రాస్తాము, రైట్? 3 ప్లేస్లో 6 రాస్తే, రైట్? దేన్ని బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? యూజింగ్ బాడ్మాస్ రూల్ని బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. 12/6 means how much? 2. 7 into 3 21 అమ్మ. 10 + 21 - 2, 31 - 2 వచ్చేసి 29. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ బికాజ్ LHS is equal to RHS అయింది, రైట్? ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ ఇది కానీ పెట్టచ్చమ్మా, ఏ కానీ బి కానీ, బికాస్ సెకండ్ వన్ రాంగ్ అయితే ఆన్సర్ ఓన్లీ 1, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ, ఆన్సర్ బోత్ 1 and 2 అయిపోతుంది. ఏ ఆర్ డి. సెకండ్ ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 9 + 13 ఇంటూ 3 ప్లేస్లో 6 రావాలి, రైట్? 6 మైనస్ 15 డివైడ్ 6 ప్లేస్లో 3 అమ్మ, రైట్? సో 9 ప్లస్ ఎంతమ్మా? 18, 78 మైనస్ 5, రైట్? సో 78 2 is 77, రైట్? సారీ 78 9 అమ్మ, right, is how much? 87 minus 5. 87 minus 5 is 82. Second equation is also LHS is equal to RHS chesadu. So what is the answer? Both 1 and 2, right? First equation, second equation, both are true. Next, when Abhay saw Mangal, right? This is blood relation, photograph method lo ichadamma. Emantunadu? He recalled, emani అభయ్ సా మంగల్ని చూస్తూ అభయ్ రీకాల్ చేసుకున్నాడంట. ఏమని? హీ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మై డాటర్స్ మదర్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి అమ్మా. మై అంటే ఎవరు? ఇక్కడ ఎవరైతే రీకాల్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళు మై. హూ ఇస్ రీకాలింగ్? ఇస్ అభయ్ ఈజ్ రీకాలింగ్. అంటే మై మీన్స్ అభయ్, రైట్? సో అభయ్స్ డాటర్స్, అభయ్ వాళ్ళ డాటర్ అంటమ్మా, అంటే ఫీమేల్, నెక్స్ట్ జనరేషన్, రైట్? అభయ్ డాటర్స్ మదర్ అంటే అభయ్స్ వైఫ్ అమ్మ, రైట్? అభయ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ నేమ్, ఇజ్ ఎ మేల్ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, నేమ్తో జెండర్ చెప్పలేం కదా అనుకుంటాం, బట్ అభయ్స్ డాటర్స్ మదర్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఆప్షన్స్ తీసుకోవాల్సిందే అక్కడ, రైట్? మీన్స్ అభయ్స్ వైఫ్, మదర్స్ ఫాదర్ అమ్మ, వీళ్ళ యొక్క ఫాదర్స్, రైట్? నెక్స్ట్ సన్ ఈజ్ హీ అంటమ్మా, రైట్? Abhay's daughter's mother's father's son is he. That person is he. అంటే ఇతను ఈమె యొక్క బ్రదర్ అవుతాడమ్మా, రైట్? సో క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు? హౌ ఈజ్ మంగల్ రిలేటెడ్ టు అభయ్? అంటే దిస్ పర్సన్ ఈజ్ మంగల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో మంగల్ అభయ్కి ఏమవుతాడమ్మా? అభయ్ వాళ్ళ వైఫ్ యొక్క బ్రదర్, వైఫ్స్ బ్రదర్, స్పౌస్ బ్రదర్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రదర్ ఇన్ లా, రైట్? స్పౌస్ బ్రదర్ ఈస్ కాల్డ్ brother-in-law. Next, in the word
టెంపరేచర్ అన్నాడు మా ఏమిచ్చాడు in the word temperature is asking what is that if the letters at odd positions right odd positions annadamma means how many positions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 odd positions amma odd position place values kaadu ikkadunna odd positions yokka letters are replaced by the third succeeding letter succeeding means after preceding means previous తీసుకుంటాం ఆ ఆడ్ పొజిషన్ యొక్క లెటర్స్ అంటే టి ఎం ఈ ఏ సారీ అండ్ నెక్స్ట్ యు ఈ ఈ మూడు కూడా థర్డ్ సక్సీడింగ్ లెటర్గా రీప్లేస్ అవుతాయంటమ్మా థర్డ్ సక్సీడింగ్ లెటర్ అంటే వాటి పొజిషన్ వాల్యూస్కి -3 చేయండి టీ వాల్యూ 20 ఎం వాల్యూ 13 ఈ వాల్యూ 5 ఏ వాల్యూ రైట్ సో 1 అండ్ నెక్స్ట్ u value 21 e value 5 amma దీనికి థర్డ్ సక్సీడింగ్ మీన్స్ సారీ మా ప్లస్ సక్సీడింగ్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ ప్రిసీడింగ్ మీన్స్ ప్రీవియస్ తీసుకుంటాం కాబట్టి +3 చేస్తాం టీకి +3 చేస్తే 23 లెటర్ ఇస్ w 13కి +3 ఇస్ 16 5కి +3 ఇస్ 8 1 +3 ఇస్ 4 21 +3 ఇస్ 24 5 +3 ఇస్ 8 రైట్ అలా ప్రతి ఆడ్ పొజిషన్కి థర్డ్ సక్సీడింగ్ లెటర్ ప్లేస్ అవ్వాలన్నాడు అండ్ ఈవెన్ పొజిషన్ లెటర్స్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ బై సెకండ్ ప్రిసీడింగ్ లెటర్ అన్నాడమ్మా అంటే వీటికి -2 చేయమంటున్నాడు 5 16 రైట్ దిస్ ఇస్ 18 20 18 సెకండ్ ప్రిసీడింగ్ మీన్స్ రెండో నెంబర్ ప్రీవియస్ అన్నట్టు అంటే 5 - 2 చేస్తే 3 16 - 2 14 18 - 2 16 20 - 2 18 is R 18 - 2 is 16 P right అలా మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెటర్ చేంజ్ అయిపోయాయి దెన్ హౌ మెనీ ఓవెల్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద వర్డ్స్ దాస్ ఫార్మ్డ్ అంటున్నాడు మా రైట్ ఎన్ని ఓవెల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటున్నాడు ఇక్కడ ఏ ఒక్క ఓవెల్ కూడా లేదు రైట్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డీకి వెళ్ళిపోవచ్చమ్మా 0 ఓవెల్ క్లియర్ నెక్స్ట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఓవెల్స్ ఉన్నవి చూసుకొని కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చమ్మా మళ్ళీ దానికి థర్డ్ ఓవెల్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉందా అనేది అన్ని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా సెలెక్ట్ ద ఫిగర్ అమాంగ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ దట్ కెన్ రీప్లేస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్ అంటున్నాడమ్మా రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి థర్డ్ ప్లేస్లో డయాగ్రామ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చెయ్యాలి రైట్ థర్డ్ ప్లేస్లో డయాగ్రామ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చెయ్యాలి అంటే ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో మనకి లెటర్ ప్లేసెస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి చూడండి ఫస్ట్ జేఎం రైట్ క్లారిటీగా తీసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసి జే ఉందమ్మా ఈ డౌన్ ఏదైనా ఒక్క ఎలిమెంట్ని పట్టుకోండి అప్పుడు మనం ఆప్షన్ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటే క్లారిటీగా వస్తుంది మొత్తం డయాగ్రామ్ చెక్ చేయడం టైం వేస్ట్ అన్నెసరీ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎం వచ్చింది అంటే ఇక్కడ టాప్లో లెటర్ రావాలి కానీ మనకి ప్రతి ఆప్షన్లో టాప్లోనే లెటర్ ఉంది అసలు ఆ లెటర్ ఏంటో క్లారిటీగా కనుక్కుంటే ఇది జే ఉందమ్మా ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎం అయింది అంటే 10 13 అంటే +3 అయింది మళ్ళీ ఎంకి ఇక్కడ నుంచి +3 అవుతే ఎంకి +3 చేస్తే మనకు వచ్చేది పి లెటర్ అంటే మనకి ఇది ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుందమ్మా మన ఆన్సర్ ఈ మూడిట్లోనే ఉండాలి వాటిలో డిఫరెన్స్ ఎక్కడొస్తుందో క్లారిటీగా చూసుకుంటే ఇప్పుడు నెంబర్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉందమ్మా మిడిల్ తర్వాత ఇక్కడికి రొటేషన్ అయింది మళ్ళీ అప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఈ ప్లేస్ డౌన్ ప్లేస్కి రొటేషన్ కావాలి డౌన్ ప్లేస్లో అంటే ఈ నెంబర్ ఇక్కడ లేదు అంటే ఇదో అవ్వాలమ్మా ఆ రెండిట్లో ఆ నెంబర్ డిఫరెన్స్గానే ఉంది ఇదేమో 56 ఉంది ఇదేమో 50 ఉందమ్మా సో నెంబర్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆప్షన్ చెప్పేయచ్చు ఆన్సర్ అండ్ డయాగ్రామ్ బేసిస్గా చూస్తే కూడా సింబల్స్ బేస్డ్గా చూస్తే ఇది సేమే ఉంది ఇక్కడ ఇది కూడా సేమే ఉంది అండ్ దిస్ వన్ ఆల్సో సేమ్ కాబట్టి ఆ స్మాల్ సింబల్స్ని కన్సిడర్ చేయకండి నెంబర్ ఒకటి కనుక్కుంటే మన ఆన్సర్ క్లారిటీ వచ్చేస్తాయి ఇది 56 ఇది 50 ఉంది నెంబర్ మధ్యలో రిలేషన్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఇది 25 ఉంది తర్వాత 34 ఉందమ్మా 25కి 34కి డిఫరెన్స్ ఎంత 9 ఇంక్రీజ్ అయింది రైట్ సో మనకి ఇక్కడ నెంబర్ క్లారిటీగా తెలియాలి అంటే నెక్స్ట్ నెంబర్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ చూద్దాం 75 111 ఉందమ్మా
అంటే ఇదో 25 11 అంటే ఇక్కడ 36 ఇది 36 ఇవి 9 చూస్తే మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ స్క్వేర్ వాల్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి ఆ డిఫరెన్స్ అనేది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 3 స్క్వేర్ వచ్చిందంటే మేబీ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ హియర్ ద డిఫరెన్స్ వచ్చేసి 4 స్క్వేర్ కనిపించవచ్చు 4 స్క్వేర్ అంటే 16 34 కి 16 యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది 50 అంటే మనకి నెంబర్ వాల్యూ 50 రావాలి దాని నుంచి మనం ఆప్షన్ ని పెట్టేసుకోవచ్చు సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి అప్పుడు 50 కి మళ్ళీ 25 కలిపితే వచ్చేది 25 ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మనకి డిఫరెన్స్ అనేది క్లారిటీగా తెలుస్తుందో దాన్ని పట్టుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే బెటర్ అమ్మా నాన్ వెర్బల్లో రిమైనింగ్ కంప్లీట్గా చెక్ చేయడం టైం వేస్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి 8 persons ఇచ్చాడమ్మా రైట్ వర్కింగ్ ఇన్ ద సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ at different designations అన్నాడు క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా దీంట్లో సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ at different designation the designation is decreasing order ఆర్ చీఫ్ సప్లై చైన్ ఆఫీసర్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి చీఫ్ సప్లై ఆఫ్ చైన్ ఆఫీసర్ అంట డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది రైట్ ఎంతమంది మొత్తం 2 3 4 5 6 7 8 పొజిషన్స్ ఇచ్చాడమ్మా తర్వాత ఏమిచ్చాడు విపి ఆఫ్ సప్లై చైన్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి విపి అండ్ నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సప్లై చైన్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి డైరెక్టర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఇచ్చాడమ్మా రైట్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏమిచ్చాడు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ సప్లై చైన్ స్ట్రాటజిస్ట్ రైట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి స్ట్రాటజిస్ట్ ఇచ్చాడు అండ్ ఆఫ్టర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ సప్లై చైన్ మేనేజర్ రైట్ ఈస్ ద సీనియర్ మోస్ట్ డెసిగ్నేషన్ పర్సన్ అండ్ ద సారీ మా 8 persons ఎక్కడో మిస్ అయింది మనకి 3 6 7 8 the designation is supply chain officer and VP and next director of supply chain management project manager and next supply chain strategist business analyst supply chain manager and supply chain analyst right and next one supply chain analyst right where the chief supply chain officer is the senior most and this person is the senior most and the remaining ending వచ్చేసి junior most analyst ఇచ్చాడమా సో ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని 5 persons are designated between గ్రేసీ అండ్ ఈసా అని ఇచ్చాడమా గ్రేసీకి అండ్ ఈసాకి మధ్యలో 5 persons ఉండాలన్నాడు బట్ 5 persons అంటే మనం ఎవరు టాప్ మోస్ట్ అనేది క్లారిటీ తెలియదు కాబట్టి రెండు వేస్లో ఆలోచించవచ్చమ్మా ఇక్కడ గ్రేసీ తీసుకుంటే 1 2 3 4 5 ఇక్కడ వచ్చేసి ఈసా వస్తుంది ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ ఈసా బికాజ్ ఎవరు సీనియర్ మోస్ట్ అనేది తెలియదు ఇక్కడ గ్రేసీ వస్తుంది రైట్ అంటే వాళ్ళు 5 6 7 అమ్మా మొత్తానికి 7 members అయిపోయారు ఇంకొకరే ఛాన్స్ ఉంటారు చూద్దాం నోవా ఈజ్ ఇమీడియట్ సీనియర్ టు హెన్రీ రైట్ సో ఇమీడియట్ సీనియర్ టు హెన్రీ అంటమ్మా హెన్రీకి ఇమ్మీడియట్ సీనియర్ ఉండాలంటే ఈ మధ్యలో ఎక్కడో రావాలి డానీ ఈజ్ జూనియర్ టు ఆస్కార్ రైట్ సో ఆస్కార్ కంటే డానీ వచ్చేసి జూనియర్ అన్నారు బట్ నాట్ ఇమ్మీడియట్ అని ఏమి ఇవ్వలేదు ఉంటే ఉండొచ్చు లేకపోతే లేదమ్మా అకాన్ ఈజ్ జూనియర్ టు గ్రేసీ రైట్ సో అకాన్ ఈజ్ జూనియర్ టు గ్రేసీ మీన్స్ ఇక్కడైతే ఇక్కడ నెక్స్ట్ వస్తాడు ఇక్కడైతే తర్వాత రావాలమ్మా right but senior to Noah right so Akan is junior to Gracie అంటే ఇక్కడ Akan తీసుకుంటే ఇంకా మనకి నోవాకి ప్లేస్ అనేది లేదు ఎందుకంటే 8 members అయిపోతారు కాబట్టి ఇది రాంగ్ కాంబినేషన్ ఇదే రావాలిమా Akan is junior to Gracie and senior to Noah సో ఈ మధ్యలో ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చమ్మా సో Akan is junior to Gracie కంటే జూనియర్ అంటే ఈ మధ్యలో ఎక్కడ వస్తాడమ్మా బట్ సీనియర్ టు నోవా రైట్ అంటే ఈ నోవాకి పైన రావాలమ్మా ఇస్ ఇట్ క్లియర్ లింక్ కరెక్ట్ ఫార్మేషన్ చూసుకోవచ్చు అంటే
నోవా కంటే ముందు అకాన్ ఉండాలి, అకాన్ కంటే ముందు గ్రేసీ, నలుగురు లైన్గా రావాలి. ఇక్కడ గ్రేసీ వచ్చాడు కాబట్టి 1 2 3 రిమైనింగ్ 3 అండ్ ఈ డౌన్లో ఎక్కడైనా రావచ్చు. చూద్దాం. యాజ్ మెనీ పర్సన్స్, నెక్స్ట్ 2 persons ఆర్ డిజిగ్నేటెడ్ బిట్వీన్ ఈసా అండ్ హెన్రీ, రైట్. సో ఈసా అండ్ హెన్రీకి మధ్యలో 2 persons అన్నారు కాబట్టి ఇంకా మనకు డౌన్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ 7 అయిపోయారు. ఒకరు ఇక్కడైనా రావాలంటున్నాం. వి డోంట్ నో. ఇక్కడ డౌన్ పెట్టినా కూడా నెక్స్ట్ 2 persons ఉండే ఛాన్స్ లేదు. యాజ్ మెనీ 2 persons ఆర్ డిజిగ్నేటెడ్, ఇక్కడ హెన్రీ వచ్చింది కాబట్టి ఈ 2 persons తీసేస్తే ఇక్కడ మనకి ఈసా అండ్ హెన్రీ, హెన్రీకి ఈసాకి మధ్యలో 2 persons అంటున్నాడు మా. అంటే దిస్ వన్ ఈస్ హెన్రీ. నెక్స్ట్, యాజ్ మెనీ పర్సన్స్ డిజిగ్నేటెడ్ బిట్వీన్ గ్రేసీ అండ్ నోవా ఆర్ సేమ్ యాజ్ ద బిట్వీన్ ఈసా అండ్ జేమ్స్, రైట్. చూద్దాం. ఇప్పుడు హెన్రీ కంటే పైన నోవా ఉండాలమ్మా, నోవా కంటే పైన అకాన్ ఉండాలి, రైట్. అంటే హెన్రీ కంటే పైన ఇక్కడ నోవా వస్తాడు, నోవా కంటే పైన అకాన్ ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ కాంబినేషన్. నెక్స్ట్, యాజ్ మెనీ పర్సన్స్ డిజిగ్నేటెడ్ బిట్వీన్ గ్రేసీ అండ్ నోవా, గ్రేసీ అండ్ నోవా కంటే ఎంతమంది ఉన్నారు మధ్యలో? 1 person ఉన్నారు. యాజ్ సేమ్ యాజ్ బిట్వీన్ ఈసా అండ్ జేమ్స్, రైట్. ఈసా అండ్ జేమ్స్కి మధ్యలో కూడా 1 person ఉండాలి. అంటే మనకి డౌన్కి ఇంకొకరే ఛాన్స్, టాప్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ సో లేదు. అంటే ఇక్కడ ఎవరు వస్తారమ్మా? ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి జేమ్స్ తీసుకోవచ్చు, రైట్. అండ్ ఇంకా మిగిలింది మనకి 2 మిగిలారమ్మా. దట్ పర్సన్స్ ఆర్ ఆస్కార్ అండ్ డానీ, రైట్. డానీ ఈజ్ ద జూనియర్ టు ఆస్కార్ అన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఆస్కార్ రావాలి. డానీ వచ్చేసి ఈసా కంటే డౌన్లో రావాలి. అంటే మనకి ఇది అమ్మా కాంబినేషన్. అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ గ్రేసీ అండ్ హియర్ అకాన్, నెక్స్ట్ నోవా అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ హెన్రీ, రైట్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి జేమ్స్, రైట్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈసా తీసుకుంటున్నా. ఇంకా మిగిలింది ఆస్కార్ అండ్ డేనీ కాబట్టి, అండ్ దిస్ ఇస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఆస్కార్ అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ డానీ, రైట్. నో అదర్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడమ్మా? హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద జూనియర్ మోస్ట్ డెసిగ్నేటెడ్ పర్సన్? జూనియర్ మోస్ట్, డౌన్ is the junior most designation amma. Junior most designation person is Danny, right. So what is our answer? Danny. Select the set in which the numbers are related in the same way as the numbers of the following sets అన్నాడు. అనాలజీ క్వశ్చన్ కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూసుకోండి. 82లో ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ ఉందమ్మా. మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ 82కి ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఇంటూ 0.5 ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. 82 into 0.5 is equal to 41, right. So 41కి 123 ఉంది అంటే 41 into 3 is equal to 123. అంటే what is our logic? First 2 numbers into 0.5 and the second 2 numbers into 3. ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే చూడండి 74 is exactly half, 37 means into 0.5 is applicable. 37 3s are 321, 3 3s are 9, 2 is 11, 111 వచ్చేసింది మా. అంటే ఇంటూ 0.5 ఇంటూ 3 వస్తున్నాయి. మనం అప్పుడు 54 ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ 27. ఎస్, ఇక్కడ 0.5 ఈజ్ అప్లికేబుల్. 27 ఇంటూ 3 వచ్చేసి మనకి లాస్ట్ యూనిట్ ప్లస్ 1 రావాలి, బట్ ఇది 84 వచ్చింది. దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ ఆన్సర్. ఇక్కడ తీసుకుంటే హెస్సాను 46 ఉందమ్మా. 46 ఇంటూ 0.5 ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ రావాలి, బట్ 23 రావాలి. ఈజ్ ఆల్సో నాట్ అవర్ ఆన్సర్. ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ లేదు, ఇంటూ 0.5. ఇక్కడ తీసుకుంటే 56 వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ కనిపిస్తుంది, ఇంటూ 0.5 ఈజ్ అప్లికేబుల్, రైట్. సో 28 ఇంటూ 3 అమ్మా, 24 6 7 84. సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ సి క్యాలిక్యులేట్ అవుతుందమ్మా. అంటే ఇంటూ 0.5 ఇంటూ 3. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సిటీ బి అండ్ సిటీ ఆర్ అన్నాడమ్మా, రైట్. సో డైరెక్షన్ రిలేటెడ్ ఇచ్చాడు, రైట్. 10 డిఫరెంట్ సిటీస్ మా, క్లియర్. 10 డిఫరెంట్ సిటీస్ ఇచ్చాడు. ఆర్ with respect to each other అన్నాడు. సిటీ E is 10 kilometers south of city S. For example, city S కి
సిటీ ఈ అనేది 10 kilometers ఉందమ్మా. సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 10 kilometers. నెక్స్ట్ సిటీ ఎం is 9 kilometers north of సిటీ వై. ఎం అండ్ వై అనదర్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఇచ్చారు, దాన్ని వదిలేయండి. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. సో దిస్ వన్ మళ్ళీ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందో అక్కడ కనెక్ట్ చేద్దాం. ఎం కానీ వై కానీ రీప్లేస్ అయినప్పుడు తీసుకోవాలి అది. సిటీ ఎల్ is 7 kilometers సౌత్ ఆఫ్ సిటీ ఎస్. చూడండి, సో సిటీ ఎస్ ఉంది కాబట్టి సిటీ ఎల్ 7 kilometers ఉందమ్మా. అంటే ఇక్కడెక్కడో వచ్చాడు ఎల్, బికాస్ ఇది 7, అప్పుడు ఈ డౌన్ వచ్చేసి 3 అవుతుందమ్మా. రైట్, అప్పుడు దీన్ని కంప్లీట్గా 10 ఇక్కడ పెట్టుకుందాం. రైట్, నెక్స్ట్ సిటీ ఎల్ సిటీ ఆర్ is 4 kilometers ఈస్ట్ ఆఫ్ సిటీ ఈ. రైట్, సిటీ ఈకి ఈస్ట్ అంటే దిస్ సైడ్. రైట్, సిటీ ఆర్ is how much? 4 kilometers అన్నాడు. సిటీ పి is 2 kilometers సౌత్ ఆఫ్ సిటీ ఈ. సిటీ ఈకి 2 kilometers సౌత్లో ఉంది ఎవరమ్మా? సిటీ పి. రైట్, అండ్ నెక్స్ట్ సిటీ ఎల్ is 4 kilometers ఈస్ట్ ఆఫ్ సిటీ ఎం. Right, city L is there. Right, so city L is 4 kilometers east of city M. అంటే ఇక్కడ M ఉందనుకుందాం, ఈస్ట్ లో ఉండాలి L. how much? 4 kilometers. రైట్, సో ఇప్పుడు Y కానీ M కానీ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు మనం ఈ స్టేట్మెంట్ ని తీసుకోవచ్చు. సిటీ M is 9 kilometers నార్త్ ఆఫ్ సిటీ Y. రైట్, సో 9 kilometers అంటున్నాడమ్మా. రైట్, వైకి ఎం నార్త్లో ఉండాలంట. అమ్మ ఇదొక 3, ఇదొక 2, అంటే అక్కడికే 5 అయిపోయింది, ఇంకా డౌన్ 4, అంటే ఇది కంప్లీట్లీ పీని దాటిపోవాలి. ఇది వై, దిస్ కంప్లీట్లీ 9 kilometers ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ సిటీ డబ్ల్యూ is 7 kilometers సౌత్ ఆఫ్ సిటీ వి. మనకి డబ్ల్యూ కానీ వి కానీ లేదు, దాన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ సిటీ బి is 6 kilometers వెస్ట్ ఆఫ్ సిటీ డబ్ల్యూ. రైట్, సో వీళ్ళిద్దరు కూడా ప్లేస్ అవ్వలేదు, పక్కన పెట్టేద్దాం. సిటీ ఎస్ is 10 kilometers వెస్ట్ ఆఫ్ సిటీ వి. రైట్, ఎస్ is there. సిటీ ఎస్ is 10 kilometers వెస్ట్ ఆఫ్ సిటీ వి. 10 kilometers అన్నాడమ్మా. ఇది 4 అంటే ఇక్కడ నుంచి వి నుంచి ఇది మొత్తం 10 kilometers. అప్ టు హియర్ 4, దిస్ ఆఫ్టర్ 6. ఇప్పుడు ఆ రిమైనింగ్ 2 కండిషన్స్ తీసుకుంటే సిటీ డబ్ల్యూ is రైట్ క్లియర్. సిటీ డబ్ల్యూ is 7 kilometers సౌత్ ఆఫ్ సిటీ వి ఇచ్చాడమ్మా. రైట్, సో డబ్ల్యూ వచ్చేసి సౌత్లో ఉండాలి 7 kilometers. రైట్, అంటే దిస్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ, అంటే ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ లైన్ ఆఫ్ ఎల్ అమ్మా, బికాస్ 7 ఉన్నాడు కాబట్టి. నెక్స్ట్ సిటీ బి is 6 kilometers వెస్ట్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ. 6 kilometers అన్నాడు, అంటే ఇక్కడి వరకు ఆల్రెడీ 4 అమ్మా, ఇది బ్యాలెన్స్ 6 కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి వెస్ట్ లో అంటే దిస్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ బి. రైట్, మన క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు? వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సిటీ బి అండ్ సిటీ ఆర్? ఈ డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నాడమ్మా. రైట్, వాట్ ఈస్ డిస్టెన్స్? దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, దట్ ఈస్ దిస్ టోటలీ 10, ఇక్కడ వరకు 7 అంటే దిస్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ 3. రైట్, సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ బి ఈస్ ద ఆన్సర్. రైట్, నెక్స్ట్ అమ్మా కంప్లీట్ ద అనాలజీ. BEF 11 ఇచ్చాడు. BEF is equals to K. 2, 5, 6 పొజిషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్ రాస్తున్నా. అండర్ రూట్ 256 అమ్మా. రైట్, సో అండర్ రూట్ 256 మీన్స్ దట్ ఈస్ 16 square అమ్మా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? 256 is 16 square. 16th letter is P. P opposite letter is K. ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే సిబిడి రైట్ 324 అండర్ రూట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఈజ్ గివెన్. ఐ మీన్స్ 9. 324 is a 18 square. 18th letter is R. R opposite letter is I. రైట్, అంటే లెటర్స్ యొక్క పొజిషన్స్ వచ్చిన రూట్ వాల్యూకి అపోజిట్ లెటర్ ఇచ్చాడమ్మా. రైట్, సో అప్పుడు మనకి FGF 676 అమ్మా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే అండర్ రూట్ 676 is a 26 square. 26th letter is Z. Z ki opposite letter is A. So what is our answer? Option C. Right. Next. In a certain code language, dreams come true annadama. Right. Is a
ఎలిమినేషన్ కోడింగ్ ఇచ్చాడు. డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ is coded as star and percent, right? And another set is set of elements ichadama. And next $@ exclamatory percent hash and is given. Next em ichadama. Nobody is perfect is coded as is equal to and star plus greater than question mark $exclamatory plus, right? So then they are asking, and another is given, true is perfect is coded as percent hash and $exclamatory plus is equal to and star, right? So is are correct. Dreams is coded as annadma. What is the code for dreams? Dreams యొక్క code find out cheyali ante that set is existing in the first sentence, but dreams is not common in any other sentence. ఎక్కడా లేదు common, right? సో అప్పుడు మనం వచ్చేసి ట్రూ యొక్క కోడ్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. బట్ ట్రూ కోడ్ ఎలిమినేట్ అయిపోయినా కూడా రిమైనింగ్ డ్రీమ్ ఉంది, కమ్ ఉందమ్మా. ట్రూకి ఎలిమినేషన్ వచ్చేసి మనకి పర్సెంట్ హ్యాష్ అండ్ వస్తున్నాయి, రైట్? పర్సెంట్ హ్యాష్ అండ్ ఈజ్ గివెన్, రైట్? సో అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఎక్కడ వచ్చేసిందమ్మా ట్రూ ఇస్, అండ్ దీంట్లో 2 words ఉన్నాయి కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ కోడ్ చెయ్యలేము. మనకి 1 is wrong, right? True is coded as అన్నాడమ్మా. True is coded as ఆల్రెడీ ఇప్పుడే డిటర్మైన్ చేసాం, పర్సెంట్ హ్యాష్ అండ్. సో దిస్ ఈస్ ట్రూ, రైట్? ఓన్లీ 2 is పాసిబుల్. దాని నుంచి మనం ఆప్షన్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చమ్మా. రిమైనింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే 1 ఆల్రెడీ రాంగ్ అయిపోయింది, రైట్? ఇది ఓన్లీ 3 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, సెకండ్ వన్ అయిపోయింది. ఇక్కడేమో ఆల్ 1 2 3 అన్నాడు. సో ఆల్ 1 2 3 అవ్వడానికి ఫస్ట్ వన్ ఆల్రెడీ రాంగ్, సో మనం ఓన్లీ 2 పెట్టేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ కోడ్ అడిగాడు. ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ కోడ్ వచ్చేసి ఈ రెండిట్లో ఉంది, బట్ ఈజ్ ఈజ్ ఆల్సో కామన్ ఇన్ దీస్ 2. 2 words కామన్ ఉన్నాయి కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ కోడ్ని కూడా మనం ఎగ్జాక్ట్లీ డిటర్మైన్ చేయలేము. సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్? ఓన్లీ 2. నెక్స్ట్ అమ్మా క్యూబ్స్ బేస్డ్ అడిగాడు. 2 orientations of the same cube are shown. How will this cube look when unfolded అన్నాడమ్మా, రైట్? ఫస్ట్ టేక్ ద కామన్ లెటర్. In these 2, the common letter is M. Take the clockwise rotation from M, right? Opposites raste. Ikkada M, H, Q, right? And next from M, right? Opposite is X. Clockwise rotation lo common nunchi clockwise anti clockwise edo okataina teesukochamma. So ikkada nunchi manam M clockwise nunchi teeskunte HQ వచ్చాయి. అండ్ నెక్స్ట్ బ్లాక్లో తీసుకుంటే మనకి M క్లాక్ వైజ్లో తీసుకుంటే ఆఫ్టర్ XR అంటే H అండ్ X ఆర్ ద ఆపోజిట్స్, Q అండ్ R ఆర్ ద ఆపోజిట్స్. సో అప్పుడు మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్ కనిపిస్తుంది ఆప్షన్ బేస్డ్ వెళ్తే Y, అంటే M అండ్ Y ఆర్ ద ఆపోజిట్స్, దాన్ని బేస్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. H అండ్ X ఆర్ ద ఆపోజిట్స్ అంటే ఆల్టర్నేట్స్ ఆర్ ద ఆపోజిట్, బట్ ఇక్కడ H అండ్ R ఇచ్చాడు, సో ఎలిమినేట్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్, రైట్? And here H and X are the opposite, right? Alternates are opposite, and Q and R and M and Y. Yes, Q and R. So then what is our answer? Option B తీసేసుకోవచ్చమ్మా. Alternates are the opposites, common element ని బేస్ చేసుకొని తీసుకుంటాం. Clear? Next 23. Some girls are standing in a row, horizontal row. Ishani stands 16th from the left అంటమ్మా, right? Ishani ఎక్కడుందంట? Ishani stands 16th from the left, right? And Vaira stands 15th from the right, right? Then Ishani and Vaira exchange their positions. They are exchanging their positions means Ishani becomes 15th right, Vaira becomes 16th left. Cancel this. These are the actual positions. After exchanging, then Ishani will become 19th from the left. Exchange చేసుకున్న తర్వాత ఈశాని అయింది 19th from the left అయిందమ్మా. బేస్డ్ ఆన్ ఈశాని మనం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కనుక్కోవచ్చు, కానీ మనకేం అడుగుతున్నాడు? ఇఫ్ మైరా స్టాండ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ రో,
కంప్లీట్ రోలో మైరా ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ ఉందంట. ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ మైరా ఉంది అంటే ఆమె పొజిషన్ తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. టోటల్ ఎంతమ్మా 15 + 19 - 1 19 29 34 - 1 వచ్చేసి 33 అమ్మ. నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ 33 వచ్చారు. అంటే ఈ సైడ్ 16 ఈ సైడ్ 16 తీసుకోవచ్చు 32. ఇప్పుడు దిస్ పొజిషన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ హూస్ పొజిషన్? మైరా పొజిషన్ అవుతుందమ్మా. రైట్, దెన్ వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యాక్చువల్లీ, then how many persons between Myra and Ishani after exchanging? Actually Ishani after exchanging 19th from the left నుంచి 19th ఉందమ్మా. అమ్మ ఇది 16th పొజిషన్, 17th 18th ఇది ఈశాని పొజిషన్ అమ్మ. ఈశానికి మైరాకి వచ్చేసి ఎంతమంది ఉన్నారు? వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో 1 person ఉన్నారమ్మా. బికాస్ ఈశాని is 19th left, మైరా is 17th left, మధ్యలో ఒక్కరు ఉంటారమ్మా 18th person. నెక్స్ట్, select the correct mirror image of the given. Mirror image means left right అవుతాయి, రైట్ లెఫ్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే మనకి ఎండింగ్ హెచ్ ఉండాలి. హెచ్ నుంచి మనం ఎలిమినేషన్ చెయ్యలేము బికాజ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద ఎండింగ్ హెచ్. దెన్ గో ఫర్ ద ఎలిమినేషన్ ఆప్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ఎఫ్. బేస్డ్ ఆన్ ఎఫ్ని మనకి రైట్ అయితే ఇలా రావాలి. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు మనం. రిమైనింగ్ బేస్లో తీసుకుంటే రైట్, రిమైనింగ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దిస్. అన్నిట్లో సేమే ఉందమ్మా, అక్కడ కూడా ఎలిమినేట్ చెయ్యలేం మనం. అండ్ రిమైనింగ్ గో ఫర్ జెడ్. జెడ్ మనకి వచ్చేసి ఈ బేసిస్లో వస్తుంది. అంటే మనకు ఆన్సర్ ఈ రెండిట్లో ఏదైనా కనిపించవచ్చు రైట్. అండ్ ద రిమైనింగ్ లెఫ్ట్ తీసుకుంటే మనం ఆప్షన్ డిగా తీసుకోవచ్చమ్మా. 9 వచ్చేసి ఇలా ఉన్న 9 ఇలా అవుతుంది బికాజ్ లెఫ్ట్ రైట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో వాట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ డిగా తీసుకోవచ్చమ్మా. 23 వచ్చేసి మనం ఆప్షన్ డిగా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్, సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ ఈస్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్. రొటేషన్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ అన్నాడు మా. ఎంబెడెడ్ ఫిగర్ రొటేషన్ నాట్ అలౌడ్ అంటే మనకి క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ అనేవి రొటేషన్లో కనిపిస్తున్నాయి. ఈ ట్రయాంగిల్ ఎక్కడా కనిపించట్లేదమ్మా, మనకి ఈ ఫిగరే కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ రైట్. దాని లింక్ కనెక్టివిటీ ఇక్కడ ఉంది. అండ్ ద రిమైనింగ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దిస్. అంటే మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఖచ్చితంగా ఆప్షన్ 1కి వెళ్ళిపోవచ్చు. రిమైనింగ్ ఈ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ ఉంది రైట్, బట్ డౌన్. అండ్ నెక్స్ట్ లైన్స్ అనేవి మనకి క్లారిటీగా ఇది డౌన్ వరకు లేదు, దీన్ని కొట్టేయచ్చు. సో ఈ సింబల్ అసలు మనకి ఎగ్జిస్టే అవ్వలేదు ఎక్కడ క్లారిటీగా. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోవచ్చమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు మనకి, ఏప్రిల్ 2001 వెడ్నెస్డే ఫాల్స్ ఆన్ అన్నాడు మా రైట్. ఏప్రిల్ మంత్లో 2001లో వెడ్నెస్డే యొక్క డేట్స్ అడుగుతున్నాడు. అంటే మనం అసలు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఏప్రిల్ 1st 2001 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా. ఏప్రిల్ 1st 2001 అంటే 2000 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయమ్మా. 2000 ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయాయంటే 2000 సెంచరీ ఆడ్ డేస్ వచ్చేసి 0 ఆడ్ డేస్ బికాస్ ద 2000 సెంచరీ కోడ్ ఇస్ లీప్ సెంచరీ కాబట్టి ఆడ్ డేస్ 0. ప్లస్ దెన్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ద 2001 ఇయర్. జనవరి వచ్చేసి 3 ఆడ్ డేస్, ఫిబ్రవరి వచ్చేసి నాన్ లీప్ ఇయర్ కాబట్టి 0, మార్చ్ ఆల్సో 3, ఏప్రిల్ వచ్చేసి 1 రైట్. బికాస్ మనకు కావాలి ఏప్రిల్ 1st అంటే 3 3 6 1 7 అయిపోయాయమ్మా. అంటే మనకు వచ్చిన ఆడ్ డేస్ 0 ఆడ్ డేస్. 0 ఆడ్ డేస్ మీన్స్ ఏప్రిల్ 1st ఈస్ విచ్ డే అమ్మా? దట్ డే ఈస్ సండే. మనకు అడుగుతున్నాడు వెడ్నెస్డే యొక్క డేట్. సో అంటే 2nd మండే, 3rd ట్యూస్డే, 4th ఇస్ ద వెడ్నెస్డే అవుతుంది. మనకి 4thతో ఉన్న ఆప్షన్ డి ఒకటే ఉంది. 4కి +7 యాడ్ చేస్తూ వెళ్తాం బికాస్ ద నెక్స్ట్ Wednesday is coming after 7 days. 4 + 7 11, 11 + 7 18, 18 + 7 is 25 right. Thank you.